عظمت جو ہے وہ اپنے کلام کو دی ہے. آمین. تو جب ہم خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں، خدا کو آنر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی برکت کو بڑھاتے ہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کلسیوں کے خط میں کہ کام یا کلام جو کچھ کرتے ہو وہ جی جان سے کرو اور اسی سے خداوند یسوع کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ. یہ بڑی اہم بات ہے. ہماری شکر گزاریاں، ہماری عبادتیں، ہماری ریاستیں، ہماری جتنی بھی میٹنگز ہیں، اگر ہم وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے ان ساری شکر گزاریوں کو خدا باپ کے آگے پیش کرتے ہیں، تو آسمانوں کا خدا جو ہے، جو قادر مطلق جو ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے. وہ ہماری شکر گزاری کی قربانی کو قبول کرتا ہے. وہ ہمیں بڑھاتا ہے، ہمیں سرفرازی دیتا ہے، ہمیں بچے دیتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں شہرت دیتا ہے. خدا اس سے زیادہ بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہتا کہ اس زمین پر لوگ جو اس کے لوگ ہیں وہ اس کی ستائش کریں. ہاللویا. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا بھی جو ہے وہ حسد خدا ہے. یعنی کہ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ برکت ساری خدا کی طرف سے ہو، نعمتیں ساری خدا دے، اور جب شکر گزاری کا وقت آئے تو ہم خدا کو چھوڑ کر ہم لوگوں کی پریز اور معبودوں کی ستائش اور معبودوں کو آنر دینا شروع کریں. خدا اس سے خوش ناراض ہوتا ہے. آئے بائبل مقدس میں سے اس بات کو ہم پڑھیں گے میرے ساتھ. افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 18ویں اور 19ویں آیت، بلکہ میں 19ویں آیت بھی پڑھوں گا، 18ویں اور 19ویں آیت. اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جائے اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو. سب کہیں گے آمین. پولس رسول جب اس خط کو افسس کی کلیسیا کو لکھتے ہیں تو وہ افسس کے ایمانداروں کو یہ بات اچھی طرح سے یاد کروا رہے ہیں. جب خوشی کا موقع ہو تو بہت سارے عزیز رشتہ دار کہتے ہیں کہ جی عبادت جو ہے تے پادریوں کا کام ہے، کچھ ہمارے لیے بھی انتظام کرو. یہی ہے نا، شکر گزاری دو طرح کی ہے. تو کچھ ایسے عزیز، کچھ دوست، کچھ ساتھی وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بھی کچھ انتظام کرو، کچھ بوتل کھولو، کچھ اور کرو. لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے. ہم نے خوبصورت خدا کی پرستش کی ہے. یہاں لکھا ہے بلکہ روح سے معمور ہو. روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں لیڈ کرتا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا استاد ہے اس زمین پر. اور بائبل کا بیان کرتی ہے اس سے معمور ہونا سیکھو. اور جو لوگ اس دنیا میں روح سے معمور ہو جاتے ہیں، شکر گزاری جو ہے یہ ہماری برکتوں کا ایک راستہ ہے. اور جب کسی انسان کو، کسی شخص کو اس بھید کی سمجھ آ جائے کہ شکر گزاری ہے کیا، اور جب ہم شکر گزاری کا بیج اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں ہم بہت کچھ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں. ہمارے بہت سارے سورسز ہیں، ہمارے بہت سارے ایسڈ ہیں،
लेकिन इस बात को याद रखो, उसके साथ साथ हमें अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी का बीज रखना है। और जो लोग अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी का बीज रखते हैं, खुदा उनके बीज को हमेशा मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। खुदा उसे बढ़ाता है। और जब हम शुक्रगुजारी का बीज, अपना हदिया, अपना नजराना, अपनी जिंदगी, अपनी प्रस्तुत, अपनी दुआ, अपनी कुर्बानियां खुदा की हजूरी में पेश करते हैं, औलाद की शुक्रगुजारी बड़ी है। क्योंकि खुदा ने अब्राहम से अहद बांधा था। जब हम पैदाइश की किताब के 17वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां खुदा ने अब्राहम से एक बड़ा अहद बांधा। खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराऊंगा। ये देखें, ये कितना बड़ा अहद है। और फिर मैं तुझे बहुत बड़ामंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उन सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। और मैं तुझे और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो तेरी दायमी मलकियत हो जाए, और मैं उनका खुदा हूंगा। ये कितना बड़ा वादा है खुदा का अब्राहम के साथ। लेकिन इसकी वजह क्या है? खुदा ने कहा, क्योंकि तूने मेरी बात को माना है। इतना बड़ा एक अहद खुदा अब्राहम के साथ बांध रहा है। वजह क्या है? उसने खुदा की आवाज को सुना। फिर बाइबल को बयान करती है, खुदा ने उससे कहा 13वें बाब में लिखा है, क्योंकि तूने मेरी बात को माना है इसलिए मैंने अपनी जात की कसम खाई है। हालेलुया। किसी शख्स के लिए अगर खुदा कादरे मुतलक खुदा, अगर यहोवा खुदा ये कहे कि मैंने अपनी जात की कसम तेरे लिए खा ली है कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, मैं कहता हूं ऐसा वादा इस जमीन पर कोई इंसान, किसी इंसान के साथ हुआ ही नहीं है कि खुदा ने अपनी जात की कसम खाई हो। हम बहुत दफा दो तरह की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना। लेकिन हमारी नेचर, हमारी तबीयत जो है वो बहुत दफा ऐसी हो जाती है, हम जब तक जांच ना ले, चीजों को अच्छी तरह से देख ना ले, फिर हम उस दौर से भी खुदा के साथ नहीं चलते। लेकिन जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, जब हम खुदा के पीछे चलते हैं, खुदा ने अपना अहद हम सब के साथ बांधा है। और खुदा चाहता है कि हम अपनी शुक्रगुजारियों का बीज उसकी हजूरी में लेकर आए। प्रस्तुत के वसीला से, हमद के वसीला से, दुआ के वसीला से, हदिये नजराने के वसीला से हम उसकी शुक्रगुजारी करें। क्योंकि बाइबल को उसमें लिखा है और खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है, शुक्रगुजारी खुदा को पसंद है। जब शुक्रगुजारी खुदा को पसंद है, वो खुदा जो कादरे मुतलक खुदा है, तो अजीज बहनों और भाइयों, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करना जरूरी है। और बाइबल को बयान करती है, और सब बातों में, भाई स्टीफन ने खूबसूरत बात कही कि सब बातों में कोई गल छड़नी नहीं, कंप्लीट वर्ड्स, कंप्लीट वर्क। सब बातों में किसकी शुक्रगुजारी करोगी? हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि कोई और नाम नहीं है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, आसमान के तले,
اور زمین کے اوपर کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ ایک ہی نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ اور پوتر نام ہے، اور ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اس کی قبر خالی ہے، اور وہی اکیلا نجات دہندہ ہے، اور وہی ساری شکر گزاریوں ہم اور تمجید کے لائق ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں استثناء کی کتاب میں 6 باب میں خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تو اپنی اولاد کو سکھانا۔ یہ بڑی اہم رسپانسبلٹی ہے شکر گزاری کے ساتھ۔ جیسے جیسے یہ بچہ ہمدان یہ خون و گوشت میں بڑھے، اس کے پیرنٹ کے ساتھ اس کے گرینڈ فادر اور مدر کی ذمہ داری ہے، دادا اور دادی کی ذمہ داری ہے، اسے بلس کریں، اسے برکت دیں، اس کی اچھی طرح سے تربیت کریں اور اسے خدا کا کلام سکھائیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، امثال کی کتاب میں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ میں کیا کر جی؟ تربیت کر۔ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ہمیں ان کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سن لے، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے ہر ایک والدین کی کہ ہماری اولاد ایک سکسیسفل یعنی کہ کاروباری بنے، اچھی تعلیم لے، او لیولز کرے، اے لیولز کرے، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن اچھی یونیورسٹی آپ کے بچے کی تربیت نہیں کرتی ہے، وہ اس کو علم دیتی ہے۔ تربیت یہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بچے کو اچھی تعلیم دے دی ہے، ایسے چھوڑ دو، نہیں، تھنک اباؤٹ اٹ۔ جب ہم اولاد کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں بعض دفعہ نادانی، رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر تاکہ وہ بڑا ہو کر اس راہ سے نہ ہٹے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی اس طرح سے تربیت کریں۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے اس کے نام کا انتخاب کیا ہے کہ یہ ورشپر ہے، ڈیوائن ورشپر، خدا کی پرستش کرنے والا، یہ نہ ہوئے کہ جیسے جیسے یہ بڑا ہو اس کے کانوں میں مندریاں ہوں، ہاتھوں میں ٹیٹوز ہوں اور یہ گانے گانا شروع کرے۔ ڈیوائن ورشپر کرنے والا، ہمدان کا یہی مطلب ہے۔ ڈی.ایس. اسٹیفن اور ڈینیل اسٹیفن بڑا نام ہے، اور اس بات پر ہمیں میڈیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کسی کا نام ہے اس کی شخصیت اس نام کے مطابق نکھرتی ہے۔ اور اس طرح سے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھا۔ یسوع کیا کرے گا؟ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور وہی نجات دہندہ بنا، اور وہی نجات دہندہ ہے، اور اسی نجات دہندے کی ہم سب پرستش کرتے ہیں، اور اسی کے وسیلہ سے ہم اپنی ساری شکر گزاریاں خدا باپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر لوگ اگلا کام کیا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو یسوع مسیح کے پاس لانا ہے، چرچ میں لانا ہے، سنڈے اسکول میں لانا ہے، تاکہ وہ خدا کے کلام کو سیکھے، اور پھر جیسے جیسا بڑا ہو وہ اس بات کو سمجھے کہ میں مسیحی ہوں۔ لکھا ہے کہ پھر لوگ بچوں کو یسوع کے پاس لانے لگے۔ کس لیے لائے جی؟ کس لیے لانے لگے؟ یسوع کے پاس بچوں کو لوگ کس لیے لانے لگے؟ بتائیں جی، یہ بھی ایک بڑا کراس کویسچن ہے، یہ کھلی منادی ہے۔ بائبل مقدس اس کے لیے کلیئر بیان کرتی ہے تاکہ وہ انہیں کیا دے گی؟ وہ انہیں کیا دے گی؟ برکت کے لیے۔ آج بھی ہم یہ خاندان اپنے بچے کو خادموں کے پاس خدا کی حضوری میں لے کر آئیں گے تاکہ ہم اس ساری جماعت کے روبرو، اس سارے خاندان کے روبرو ہم اسے برکت دیں۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے۔
अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे, उसकी इस्ताइश करेंगे। हालेलुया। भाई स्टीफन के लिए, उनके बेटे डैनियल के लिए, बेटी के लिए खुदा ने उन्हें खूबसूरत फरजंद नूरीना दिया। इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज सब शुक्रगुजारी करेंगे, अपने लबों को खोलेंगे। शुक्रगुजारी करना वाजिब है, शुक्रगुजारी करना जरूरी है, शुक्रगुजारी करना हर एक मसीही की ड्यूटी है। आए खुदा के लोगों, इस खानदान ने आपको जब दावत दी है शुक्रगुजारी के लिए, और बाइबल को उसमें लिखा है कि हमद करना रास्तबाजों को देबा है, शुक्रगुजारी रास्तबाजों को देबा है, और खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी शुक्रगुजारी करें। हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप कादर मुतलिक जिंदा असली अबदी खुदावन यीशु मसीह के नाम में आज शाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन तेरे खादम अपने प्यारे भाई पास्टर स्टीफन के लिए और प्यारे बेटे डैनियल के लिए, बेटी के लिए, खुदाम जिन्हें तूने खूबसूरत फरजंदे नूरीना बख्शा, और खुदावन तेरे लोग ऐ खुदा इस बेटे को तेरी हजूरी में लेकर आए हैं ताकि तेरे खादमों के साथ मिलकर, अपने घराने के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बने। ऐ बाप यीशु मसीह के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदावन दुआ करते हैं कि हमेशा तेरा हाथ ऐ खुदावन इस खानदान पर बड़ा रहे, और खुदावन तू अपने लोगों को बरकत देना है खुदा। और हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। अपने सरों को उठाएंगे तो मेरी गुजारिश है कि पास्टर अफजल भट्टी, पास्टर रशीद भट्टी, अगर कोई और खादम भी है, पास्टर स्टीफन भी सामने आ जाए, और डैनियल से और उसकी एलिया से गुजारिश है कि वो भी सामने आ जाए ताकि हम इस बेटे को खुदा के खादमों के साथ मिलकर हम बरकत दें। प्रेज गॉड। अगर कोई और भी जमात में खादम है तो मेरी गुजारिश है कि वो भी सामने आ जाए। डैनियल को तो लेकर आओ और पीछे रुक गया वहीं। हालेलुया, मैंने दी है यार। प्रेज हालेलुया। पास्टर स्टीफन आप भी आ जाए। जी यार। कहाँ डैनियल? डैनियल डैनियल को बुलाएं भाई। हालेलुया। बरकत की इंजील उसके 10वें बाब में से खुदा के खादम पास्टर अफजल भट्टी इस रेफरेंस को पढ़ेंगे, फिर हम मिलकर मैं कौन सा साउंड ऑपरेट करता हूँ। हालेलुया। मैंने तो कभी पास्टर अफजल भट्टी आएंगे और बच्चे की मखसूसियत में हमारी रहनुमाई करेंगे। मरकज 10वां बाब 13-16। Praise, hallelujah, hallelujah। आए खुदावंद की हजूरी में। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं पास्टर रशीद भट्टी के लिए इस रेफरेंस को पढ़ दूंगा। मरकज की अंजील बाइबल मुकद्दस में से उसका 10वां बाब 13वीं आयत में लिखा है, फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। बस उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। खुदा उनके
कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आइए अपने सर को झुकाते हैं। जानिए कि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि यीशु ने उन बच्चों को जो उसके पास आए उसने अपनी गोद में लिया। मैं चाहता हूँ कि पास्टर की गोद में दे बच्चे को। हालेलुया, प्रेस। आइए आप भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं बाबरकत हाथ, ताकि आज शाम हम इस बेटे के लिए बरकत चाहें। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदाम औलाद तेरी तरफ से मेरास है और पेट का फल तेरी तरफ से अजर है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम इस ख़ानदान के लिए जिन्हें तूने खूबसूरत बेटा अता किया है। और खुदावन हम तेरे खादम होते हुए इस बेटे को यीशु तेरे हाथों में दिए देते हैं। और खुदावन हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने इस ख़ानदान को बढ़ाया, इनकी नस्ल को बढ़ाया। खुदावन तेरे खादम होते हुए इस बेटे के लिए खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में बरकत को मांग लेते हैं। हिकमत, तराई, फहम और मार्फत जारी हो जाए, और जिस तरह ये बच्चा बढ़ता जाए खुदा तेरे इरफान में ये बच्चा बढ़ता चला जाए, और खुदा ये ख़ानदान तेरी मोहब्बत में बढ़ता जाए। हम तेरे खादम होते हुए खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से इस जोड़े को भी ब्लेस करते हैं कि ये माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश तेरे कलाम के ऐन मुताबिक करने वाले हों और उस राह पर तरबियत करने वाले हों। और खुदावन इस बच्चे का हमेशा इस बात का ध्यान रखने वाले हों कि ये तेरी तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी है। और खुदावन इस बेटे को तू बड़ी बरकत देना, हर तरह की वबा, हर तरह की आजमाइश, परेशानियों और मुश्किलात और आजमाइशों से महफूज रखना। और खुदा तेरा हाथ हमेशा इस घराने पर बड़ा रहे और ये ख़ानदान और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा तरक्की करे। मांग लेते हैं तेरे कदूस नाम यीशु नाम के वसीला से, आमीन। आइए जिस तरह मसीह यीशु ने हम सबको सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहिए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। कामे बरकत के लिबास सब। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत दुनिया भर के तमाम तर मुक़द्दसीनों के साथ, हाज़रीन जमायत के साथ, बिलखसूस बेटे डैनी और उनकी मिसेज, इनके घराने के साथ अब से हमेशा तक अब्दल आबाद होती रहे, आमीन।